2026, probabilistically speaking, has to be a good year because of liquidity, fiscal stimulus, and all the other stuff that's coming, regulation changes, and a Treasury Secretary who really understands about the business cycle and how we need to jam it if you want to win the midterm elections. I mean, it's all there, and they're telling it openly. You know, things like the no tax on tips is quite a big deal because the US is a big service economy, and so many people work off minimum wage plus tips. And if you're not taxing them or massively reducing the amount of tax on people, I mean, that's a big pickup for a lot of, you know, average American workers. And my guess is that will happen sooner rather than later, so that money can start filtering into the economy. 비트코인은 89,000달러에서 마감된 이후 2026년도가 시작되자마자 단숨에 94,000달러 후반까지 상승했습니다. 이번에 돌파한 94,500달러는 단순한 가격 돌파가 아니라 구조적으로도 상당히 의미가 깊은 구간입니다. 2025년 11월 21일 86,600달러라는 저점을 형성한 이후 약 45일간의 긴 횡보 구간을 거치면서 충분한 매물대를 소화와 에너지를 웅축이 이루어졌고 그 결과로 만들어진 상승이기 때문입니다. 다만 여기서 중요한 질문은 현재 이 흐름이 완벽한 상승 모멘텀으로 전환되었다고 단정할 수 있느냐, 그리고 중장기적인 관점에서도 계속해서 상승을 바라볼 수 있느냐입니다. 이에 대해서는 아직까지 명확하게 확신하기는 이른 구간이라고 판단하고 있습니다. 저는 상승 모멘텀이 형성되는 구간을 기술적인 분석에서는 99에서 100K를 강력하게 돌파하는 상승으로 보고 있는데요. 바로 직전 차트에서도 확인할 수 있듯이 프랙탈 관점에서만 보더라도 이전과 유사한 구조가 반복되고 있습니다. 과거 흐름에서는 수렴의 상단을 돌파하면서 수렴을 형성했었던 고점을 넘기는 상승분이 나왔지만 이후 다시 수렴 하단을 하방으로 이탈하면서 저점을 낮추는 하락이 이어졌습니다. 이번 흐름 역시도 차트적인 구조만 놓고 본다면 상당히 유사합니다. 수렴을 형성했었던 상단을 돌파하면서 수렴 구간 내에 최고점을 갱신하는 상승이 나온 상황이기 때문입니다. 여기서부터가 중요합니다. 첫 번째 핵심 포인트는 과거처럼 수렴의 최고점 자리에서 저항으로 밀리고 내려오는 구조가 아니라 돌파 이후 해당 구간을 지지로 전환하며 유지할 수 있느냐입니다. 두 번째는 하락 직전에 쌓았던 이 매물대 저점 구간입니다. 가격으로는 99,000달러에서 10만 달러 구간이며 이 레벨을 지지로 유지할 수 있는지가 이번 흐름의 지속 여부를 판단하는 핵심 기준이 될 것입니다. 반면 알트코인들은 이미 상승이 어느 정도 시작된 흐름을 보이고 있는데요. 최근 페페코인이 70%를 넘기는 상승을 시작으로 XRP, 솔라나 전반적으로 알트코인에 자금이 돌기 시작했습니다. 시장은 전반적으로 거래량이 증가했고 시가총액이 회복되면서 위험 선호 심리도 조용히 돌아오기 시작했습니다. 10월 말 이후 처음으로 크립토 공포 탐욕 지수는 다시 중립 구간으로 복귀했습니다. 그렇다면 최근 가격적인 부분을 제외하고 투자자들의 심리적인 측면에서 투심 회복을 이끌었던 건 무엇일까요? 미국에서 크립토 규제의 방향을 바꿀 수 있는 SEC 내부에서의 조용하지만 의미 있는 변화입니다. 베네수엘라 석유 매장량 그리고 미국의 직접 개입에 얽힌 갑작스러운 지정학적 긴장 고조 역시 시장이 과소평가하고 있을 가능성이 큽니다. 그리고 또 한 번 잘 알려진 비트코인 내부자 오지가 모멘텀이 눈에 띄게 전환되기 직전에 공격적인 롱 포지션에 진입했고 그 결과 다시 한번 압도적인 수익을 확정지었습니다. 이 모든 요소를 종합해보면 이번 랠리의 표면 아래에 더 깊은 변화가 진행되고 있음을 시사합니다. 오늘 리얼비전의 CEO인 라울팔의 짧은 인터뷰 내용을 가져왔는데요. 라울팔은 최근까지의 흐름이 더 크고 본격적인 크립토 시장 강세장의 시작이라고 보고 있습니다. 지금의 강세 흐름이 원래는 작년에 나왔어야 할 흐름이었지만 시스템 전반의 유동성 부족으로 인해 미뤄졌다는 것이 그의 분석입니다. 특히 라울팔의 전망에서 2026년도에 7조에서 8조 달러 규모의 유동성이 시장에 풀릴 것이라는 게 핵심 분석입니다. 이번 영상에서는 그 모든 내용들을 하나씩 풀어보겠습니다. If we look at the changes to the SLR, this little innocuous three-letter acronym, that probably brings 4 to 5 trillion of liquidity that's driven through the banking system. Call it 3 trillion, call it 3 trillion for easy math. Then we've got the fiscal stimulus. Well, the fiscal stimulus probably adds $1.5 trillion into the banking system. So we're at 4.5 trillion. And we barely started looking at what other levers that they can use. We've got the balance sheet rebuilding. They've got the drawdown of the TGA. Well, let's chuck in another trillion there. We're going to have 5.5 trillion. Okay, we're getting very close to the numbers. Now imagine if they then change the SLR fully and get rid of all the risk weighting. We're now immediately at 8 trillion. So without having to do any complicated maths, That's it's like lowering rates.
Yeah, without even talking about rates. So the liquidity coming is big. Will it come exactly as I say? No. Will it all be smooth? For sure not. But generally speaking, that's the game we have to play. So that's what I look forward to in 2026 is like, if 90% of Bitcoin's price action is explained by global liquidity, then that's the most dominant macro factor of all time because it's 97.5% for the NASDAQ and, equivalent amongst all the asset classes. So therefore, we just need to worry about this one factor because everything else is noise. And this one factor says you need to print money. 지난주 중요한 변화가 하나 있었고 시장은 그걸 놓치지 않았습니다. SEC에서 암호화폐 비판론자였던 캐롤라인 크렌쇼 임기를 마쳤고 공식적으로 SEC를 떠났습니다. 그 결과 2026년을 앞둔 SEC는 전원 공화당 성향의 구성으로 재편되었습니다. 이 변화는 기자회견이나 속보 헤드라인을 동반하지는 않았지만 크립토 시장에 미치는 영향은 상당히 클 겁니다. 시장 분석가이자 비트코인 선봉장인 데이비드 테드지가 지적했듯이 이번 일은 단순한 사임이 아니었습니다. SEC 내부에서 크립토 승인에 가장 일관되게 제동을 걸어오던 인물이 제거된 사건이었습니다. 캐롤라인 크렌쇼는 선물 비트코인 상품을 포함해 자신 앞에 올라온 모든 크립토 ETP 제안에 반대표를 던졌었습니다. 그녀는 규제의 명확성보다도 강경한 집행을 우선시하는 입장을 공개적으로 지지해왔고 전 SEC 위원장이었던 게리 갠슬러의 강경 노선과도 긴밀히 보조를 맞추었습니다. 그녀의 퇴장으로 인해 위원 내부의 의사결정은 더 깔끔해지고 더 빨라지며 디지털 자산 사업에 훨씬 덜 적대적인 구조가 될 겁니다. 특히 XRP 커뮤니티에서는 이 소식을 크게 환영했습니다. 크렌쇼는 SEC와 리플 간의 합의안에 대해 공개적으로 반대해온 인물이었기 때문입니다. 이제 크렌쇼가 떠나면서 영향력은 헤스터 피어스와 펄 아킨스 같은 인물들로 집중되고 있습니다. 이들은 집행 위주의 규제보다는 명확한 규칙과 시장 참여 그리고 혁신을 지속적으로 주장해온 규제 당국자들입니다. 이것이 곧바로 승인 남발이나 통제 없는 성장을 의미하는 것은 아니지만 내부 거부권 포인트가 줄어들고 이념적 저항이 약해지며 미국에서 크립토 산업의 다음 단계 성장을 구조적으로 뒷받침할 수 있는 규제 환경에 더 가까워졌다는 뜻입니다. 거의 동시에 또 하나의 대형 사건이 발생했습니다. 이번에는 지정학적 이슈였습니다. 도널드 트럼프 전 대통령은 미국의 작전 중 베네수엘라 대통령 니콜라스 마두로가 카라카스에서 체포됐다고 발표했습니다. 그리고 마두로가 제거되면서 전 세계 최대 규모로 추정되는 약 3천억 배럴의 베네수엘라 석유 매장량이 미국의 통제 아래로 들어오게 될 것이라고 밝혔습니다. 몇 시간 뒤 열린 기자회견에서 트럼프는 자신의 입장을 분명히 했습니다. 그는 미국 석유 기업이 베네수엘라에 진출해 수십억 달러를 투자해 인프라를 재건하고 대규모 석유 생산에 나설 것이라고 말했습니다. 그는 미국이 원래 베네수엘라의 석유 사업을 구축했고 그 이후 벌어진 일들은 미국 자산 역사상 가장 큰 도난 중 하나에 해당한다고 주장합니다. 트럼프는 미국의 석유 금수 조치는 여전히 유지되고 있다고 확인했지만 글로벌 판매는 계속될 것이라고 덧붙였습니다. 그는 우리는 석유 사업을 하고 있다고 말하며 우리는 이걸 팔 것이라고 밝혔습니다. 겉으로 보기에는 이 사건이 단순한 석유 이야기처럼 보이지만 시장은 이미 이것이 석유 그 이상의 문제일 수 있다고 추측하고 있습니다. 에너지 공급 통제권을 되찾는 것이 단순한 자원 문제가 아니라 지정학적 영향력을 확보하기 위한 목적이 더 큰 것이 아니냐는 해석도 나오고 있습니다. 크립토 시장에는 이 이슈가 양면적인 영향을 줍니다. 한편으로는 석유 공급 증가와 달러 강세 흐름이 투기 자산에는 단기적인 역풍으로 작용할 수 있습니다. 에너지 패권은 기존 권력 구조를 흔들기보다는 오히려 강화하는 경향이 있기 때문입니다. 하지만 다른 한편으로 이런 사건들은 왜 크립토가 존재하는지를 다시 한번 분명하게 보여줍니다. 글로벌 권력들이 하룻밤 사이에 재편되고 자원이 무력을 통해 주인이 바뀌며 금융 시스템이 무기화될 때 투자자들은 거래 상대방 리스크를 다시 재평가하게 됩니다. 역사적으로 지정학적 긴장 국면은 크립토 서사를 무너뜨리기보다는 오히려 더 선명하게 만들어왔습니다. 이번 사태가 디지털 자산에 강세로 작용할지 중립적으로 작용할지는 2차 효과, 인플레이션 기대치, 자본 통제, 세제 집행 강도, 그리고 신흥국들의 대응에 달려있습니다. 정리해보면 지금 시장에서 동시에 일어나고 있는 이 변화는 우연의 나열이 아닙니다. 한쪽에서는 미국 규제 환경이 점점 더 명확성과 수용성 쪽으로 이동하고 있고 다른 한쪽에서는 자원, 에너지, 지정학적 영향력이 다시 한번 국가 단위로 재편되고 있습니다. 이 두 흐름은 겉으로 보기에는 전혀 다른 이야기처럼 보이지만 결국 하나의 질문으로 수렴됩니다. 누가 통제권을 쥐고 있는가? 규제 권한, 에너지 공급, 금융 인프라, 그리고 자본의 이동 경로까지. 이 모든 것이 정치와 힘의 논리로 재정렬될수록 시장은 더 이상 가격만 보지 않습니다. 구조와 방향성을 보기 시작합니다. 지금의 크립토 시장 역시
단기적인 호재 악재를 넘어서 이 구조 변화의 한가운데에 놓여 있습니다. 이 흐름이 곧바로 강세로 이어질지 아니면 일시적인 중립 구간을 거칠지는 앞으로 나타날 2차 효과들이 결정하게 될 것입니다. 다만 한 가지는 분명합니다. 이 시장은 지금 아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보이는 이 순간에도 이미 다음 국면을 향해 움직이고 있습니다. 그래서 지금은 성급한 확신보단 어디가 지지고 어디가 갈림길인지를 차분하게 확인해야 할 구간입니다. 여러분들의 의견을 댓글로 남겨주세요.